वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं यहाँ सरदार। विजयपुर शहर के नवबाग कॉलेज, वहां पर नवबाग में एक सरकारी कॉलेज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक हॉस्टल किया गया है। मगर उस हॉस्टल पर अब एक संगठन एपीजे अब्दुल कलाम एक संगठन अब वहां पर जब उन्होंने एक शिकायत पर अब देख रेख यहाँ पर हाल चाल अब किस तरह से है वहां पर जाने के बाद पता चलने लग गया है कुछ भी ठीक नहीं है। तो सोचो, सरकारी एक हॉस्टल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से ये हॉस्टल बनाया गया है ताकि इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी गरीब पढ़ सके और अच्छा एक नाम ला सके, ताकि पढ़ लिख कर कुछ इस हॉस्टल का, इस कॉलेज का नाम ला सके। मगर यहाँ पर दिक्कत ऐसी है, जहाँ देखो वहां पर गंदगी है और खाना ठीक से साफ सुथरा नहीं है और वक्त पर खाना विद्यार्थियों को बिल्कुल ही नसीब में नहीं है। तो सोचो कितनी लापरवाही है इस हॉस्टल में, इस कॉलेज में, और कितनी लापरवाही पर यहाँ पर अधिकारी है। ताकि इतना गंदगी होने के बावजूद भी फूड प्रशासन क्या करता होगा। आखिर इस हॉस्टल में विजिट देना जरूरी है, ताकि इस हॉस्टल में तो यहाँ पर गरीब बच्चों के बच्चे ही पलते हैं, यहाँ पर मजदूरों के बच्चे रहते हैं, मगर यहाँ पर कोई ऑफिसर के बच्चे नहीं होते, कोई एमएलए नेता क्या बड़े पैसे वालों के बच्चे यहाँ पर हॉस्टलों में नहीं रहते, सिर्फ गरीब और मजदूरों के बच्चे रहते हैं। और वहाँ पर लापरवाही कितनी होती है। अब तो यहाँ पर बहुत सारे आरोप भी कर चुके हैं और संबंधित अधिकारी यहाँ पर विजिट देना जरूरी है, मगर नहीं देते, क्योंकि सभी एक ही धागे के मन के हैं। ताकि वो सिर्फ फोन पे ही बात करते हैं, फोन पे ही जिसको जहां पहुंचना है वहां पर पहुंचता है। इनको मिठाई के डिब्बे ये बिल्कुल ही नहीं सोचते, चाहे हॉस्टल में कोई खाए कोई ना खाए या कोई कुछ भी करे, यहाँ पर किसी से लेना देना अधिकारियों से बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ पर महानगर पालिका भी यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए था, साफ सुथरा करना है और यहाँ पर अपनी कर्तव्य निभाना है, वो भी यहाँ पर लापरवाही पर है। संबंधित अधिकारी पूरे लापरवाही पर यहाँ रहने से आखिर क्या कर सकती है। तो उस पर ही एक आरोप एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो संगठन है, सोशल वर्कर है, अच्छे नामी है, आज उन्होंने ही इस संगठन का जो भी पावर्स बचाए हैं, तो आज यही एक संगठन है। बाकी के हर बहुत सारे संगठन है अपने अपने धर्म और मजहब के लिए बनाए हुए हैं और ना जाने कुछ कुछ अलग अलग काम से अलग अलग अपने मकसद से बनाए हुए हैं। संगठन बहुत सारे हैं, मगर कुछ संगठन ऐसे हैं जो हक की लड़ाई पर लड़ने वाले संगठन आज भी है। तो आज यहाँ पर गंदगी हमने जो आपको बता रहे हैं, जो तस्वीरें ये वहीं की तस्वीरें हैं, जो ये सरकारी कॉलेज की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हॉस्टल की तस्वीरें हैं। बिल्कुल ही खाना नसीब नहीं है, वक्त पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लापरवाही पर आज उन्होंने जिला अधिकारी को एक मेमोरेंडम भी दिए गए हैं। आखिर इस लापरवाही पर क्या परवाह हो जाएगा या नहीं। तो आइए इस पर मेमोरेंडम दे चुके हैं, आप वो क्या आरोप करते हैं इसी रिपोर्ट में आपके सामने। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಏನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಾರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಗರವಾಗಿತ್ತು। ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಅಬುತಲಾ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮುಮೀನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಆಗರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನದ ನಾವು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಏನದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಏನದ
ಅದನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನದ ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನದ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನದ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳರವರು ಅದಾರ. ಆದ್ರೆ ಏನದ ಅವರು ಕೂಡ ಏನದ ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಏನದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಏನದ ನಾ ಏನದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಏನದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡೀನಿ, ಅದು ಮಾಡೀನಿ ಇದು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಭೋಗಸ್ ಹೊಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಾರ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುದೆಲ್ಲ ಭೋಗಸಿ ಅದ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಏನದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಏನದ ನಮ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನದ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟೇನದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಆಗ್ರಹ. ಈಗ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೇನದ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2018ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಏನದ 6000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನದ ಅದ್ರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಏನದ ಕಡಿಮೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಮನವಿ ಒಳಗೆ ಏನದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನದ ADC ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನದ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನದ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ MR ಗುರಿಕಾರ್, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्रेसिडेंट, मेरा नाम अबू तलहा मुल्ला है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये बात पहुंची थी कि जो नौबाग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां पर जो है व्यवस्था सही नहीं है और वहां का हॉस्टल का जो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है और वहां की मेस की हालत की जो है बहुत खराब है. जब हम जा करके वहां पर विजिट करें तो इतना जो है गंदा है कि आप जो है वो कहीं जो गंदगी पड़ी उससे भी ज्यादा गंदा जो है वहां पर नजर आया. बाकायदा हमारे पास में फोटोज वीडियोस हैं और हम खुद हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जाकर के विजिट किए थे वहाँ, और दूसरे हमारे साथ और भी लोग थे दूसरे संगठन से भी. तो वहां पर जाने के बाद में एहसास ये हुआ कि बच्चों का जो है किस तरह ये लोग जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं और किस तरह उनके सेहत के लिए ख्याल कर रहे हैं. अब देखने के बाद में मालूम होता कि वहाँ पूरा गंदगी है. तो इसके लिए जो है बच्चे कैसा पढ़ना, और बच्चे जो है खाना तो ऐसा जो है बेकार खाना था वहाँ का कि केले जो है पूरा सड़े हुए केले थे और वेजिटेबल्स पे भी जो है मक्खियाँ जो है काफी सारे बैठी हुई थी और जो पकाने वाले जो औरतें थे उनको कोई हाइजीनिक तरीका नहीं था वहाँ पर. इतना जो है गंदा हालत जो है सारी चीजें थी वहाँ पर. तो हम लोगों की जो है यही रिक्वेस्ट है कि हम जो एडिशनल DC साहब के पास में जो आए थे मनवी देने के लिए कि वहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है अच्छे इंतजाम करे, क्लीन, और जो है वहाँ के एनवायरनमेंट को जो है क्लीन और पाक साफ रखे, और जो है जो भी गंदगी है जल्द से जल्द वहाँ की पूरी पाक साफ होना चाहिए वहाँ की गंदगी जो भी है. तो यही मनवी जो है हम लेकर आए थे. और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, यहाँ के जो बीजापुर के MLA हैं, ये देखो कि वो अपने जैसा अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्या वहां पर ऐसी गंदगी रखना पसंद करते हैं क्या वो लोग? कि अपने जिस तरह जो है अपने प्राइवेट कामों को प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर कैसा जो है मेंटेनेंस, अगर जाकर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हम लोग दूसरे कंट्री में ही कहीं वैसा वहां पर पाक साफ रखे.
जब उनके निगरानी में और जब उनके ताबे जो है नहीं वो सारी चीजें हैं, तो वहां पर कई को लापरवाही कर रहे हैं। क्या चीज की कमी है? बाकायदा जो है हर साल वहां पर डेवलपमेंट के लिए फंड्स आते हैं, काफी जो है करोड्स टूगेदर जो है वहां पर जो है वो सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसका सही यूटिलाइज जो है नहीं कोई भी नहीं कर रहा और कौन पूछने वाला भी नहीं है। अब देखो, एक टेन्योर पास हुआ, दूसरा टेन्योर पास हुआ, पता नहीं कि लास्ट विजिट कब करे थे। और हम लोग की शिकायत यही है कि अभी तक जो है एक विजिट नहीं हुआ और वहाँ की जो है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ का भी, वो कोई जो है नहीं पूरे लापरवाह हैं और किसी को जो है नहीं वहाँ की पाकी सफाई की कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए जो है नहीं हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस बार जो है मनवी दे करके हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या एक्शन होता है और किस तरह जो है नहीं आगे काम होता है। अगर आगे जो है इसी तरह का हाल वहाँ पर रहा तो हम जो है नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं सबको लेकर जो है हम लोग फिर से वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। फिर से जो है जाकर जब तक वो सारी चीजें वहां से हटती नहीं हम लोग जो है वहां खड़े रहेंगे। आपका नाम है? मेरा नाम अबू तलहा मुल्ला। ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಐತ್ರಿ? ಈಗೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಕಸ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕೈಕರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರ್ದು ಪೂರ ನೋಡಕತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕೊತಾರ್ರಿ. ಅರ್ಧ ಚಪಾತಿ ಆಗೈತ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಬಂದ್ ಒಳಗ್ ಹಾಕೋತಾರ ಹೆಂಗ್ರಿ? ನಾವ್ ಹೇಳದ ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅದಾವ, ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ? ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತೇವ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಇದನ್ನ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವ್ರಿ. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಗಡೆ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಇಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಬಂದ್ ನಿಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ತಗ್ಗು ತೋರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ JCB ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಳಿ ನೀರ್ನು ಈ ನೀರ್ನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಅದು ಹೋಲಕ್ ಎಲ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತೈತಲ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪತ್ತು, ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೀನಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂತ ನನಗೂ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಏನೋ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇವು ಅದಾವ್ರಿ. ಏನದಾವ್ರಿ? ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತಿಂದಿದ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೀ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸದ್ರಿ? ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್? ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಚಲೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ರಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಹುಳ ಹುಟ್ಟಾನ. ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಾವ ಹಾ DC ಅವರು ಅಂದ್ರೆ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಕರೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಾರ ವಿಸಿಟ್ಗೆ? ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು? ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಚೇರ್ಮನ್
ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಯಾರಿಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಇವು ಯಾರೇ ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರದ್ದು ಅದಾರಿ. ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಸಂಬಂಧ ಐತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಇರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ